میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ. جیجا وطنی کی تاریخ کی سب سے بڑی کل پاکستان میں فلنات گلی گلی کوچا کوچا ہمارا نیٹ ورک ہے کارواں ملا. ہمارے ساتھ کاروان میلاد مصطفیٰ کے بانی موجود ہے. علیم یعقوب صاحب یہ بتائیے گا کہ محفل سجانے کا خیال کیسے آیا, یہ تحریک کیسے پیدا ہوئی؟ بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور نو جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تینا تو حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہو. یہ شوق مجھے میرے والد گرامی سے ملا اور الحمدللہ جس صحبت میں رہتا ہوں ہر وقت ہمارے شیخ صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن صدری قادری, تو یہ جذبہ, یہ شوق, یہ مگن یہاں نہیں ہم پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کاروان میلاد کے نام سے مختلف جگہ پر اجتماعات کرتے ہیں. یہ ہمارا مرکزی اجتماع ہے, یہ میرے والد کی سالانہ برسی بھی ہے اور ہم نے اس کو سرکار کے میلاد کے ساتھ جوڑ دیا. مقصد صرف یہ ہے کہ سرکار کے ذکر کو پوری دنیا میں عام کیا جائے. آپ نے اس کے اندر پرائز رکھے ہیں, عمرے کا ٹکٹ ہے, اس کی تفصیل بتائیے کیا کیا ہے اس میں؟ اس میں ہم نے عمرے کے ٹکٹ رکھے ہیں, موٹر بائک رکھا ہے, موبائل فون رکھے ہیں, اس کے علاوہ غلاف کعبہ ہے, قرآن پاک ہے اور بھی مختلف انعامات ہیں. تمام ثناخوان مصطفیٰ ایک سٹیج پر, پیر صاحب کی آمد اور اتنے انعامات کیسے مینج کرتے ہیں, اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟ جی میں خود بیسیکلی ایک بزنس مین ہوں, میرا بزنس ہے آئی ٹی کا. یہ ہم ایک شوق ہے, ایک لگن ہے, لیکن جب شوق اور لگن اور سرکار کے ذکر کی بات ہوتی ہے پیسے اور یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی. باقی ان ثنا خانوں کی محبتیں ہیں, اللہ پاک ان کے ذکر کو اور زیادہ بلند عطا فرمائے. جگر گوشہ سلطان العارفین, خانوادہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو سرکار کے جانشین سلطان فیاض الحسن قادری سروری صاحب موجود ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں تکبیر ٹی وی کے اور حق باہو ویلفیئر ٹرسٹ کے. ان سے بات کرتے ہیں. دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا ایک نظام بنا ہوا ہے. اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں بھی کرتا تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہی کرتے ہیں. خود نماز جنازہ ایک دعا ہے, خود نماز پوری دعا ہے. حضرت سلطان باہو کے عاشق صادق, اللہ والوں سے انتہائی محبت کرنے والے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی محمد یعقوب صاحب کی سالانہ ایصال ثواب کا دن ہے. ہمارے ان نوجوانوں نے, تینوں بھائیوں نے, ان کے گھر والوں نے اپنے والد کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ایک خاص انداز میں یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے جس کا نام میلاد شریف ہے. اور یہ ایک ہمارا نیٹ ورک ہے کاروان میلاد. گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر, بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طریقہ تھا وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں, چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر آنے والا باہر سے جو بھی آتا تھا اسے ایک ہی سوال کرتے, کیا تم نے ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ پھر بتاتے کہ ہمارے نبی کا چہرہ کیسا ہے, ہمارے نبی کے اوصاف کیا ہیں, ہمارے نبی کی مہمان نوازی کا معیار کیا تھا. تو یوں یہ جو نبی کی سیرت کو ڈسکس کرنا ہے, نبی کی باتوں کو ڈسکس کرنا ہے, نبی کے کردار کو ڈسکس کرنا ہے, نبی کے اخلاق کو ڈسکس کرنا ہے, نبی کے وقار کو ڈسکس کرنا ہے, یہ سنت الہیہ بھی ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت خانقاہیں اور دربار عالیہ سلطان باہو سرکار کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ سب سے بڑی خانقاہ تو خود مدینے والے کا در ہے نا جی, جہاں اصحاب صفہ بیٹھ کر علم و حکمت سیکھتے تھے. الحمدللہ ہم نے اسی طرز پر یہاں اسکول بھی قائم کیا ہے, کالج بھی, دی یونائٹڈ اسکول سسٹم, پھر دی یونائٹڈ کالج, پھر اس کو مختلف یونیورسٹیوں سے ایفیلیٹ کیا. ہمارے بچے وہاں سے گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں اور دنیا کے مختلف شعبوں کے اندر جا کر وہ قومی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں. پوری دنیا میں پیر جی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, میں جاننا چاہوں گا آپ وہاں پر کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ پاکستان کے بعد ہم نے برطانیہ کو, پورے یورپ کو نیٹ ورکنگ میں لانے کے لیے وہاں اسلامک سینٹرز قائم کیے ہیں. اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ 23 سینٹرز کام کر رہے ہیں. افریقی ممالک کے اندر 1000 سے زائد قصبات میں ہم نے مساجد اور سولر سسٹم اور واٹر پمپس اور فلٹریشن پلانٹس دیے ہیں. پاکستان میں بھی اوور 300 مسجد مختلف مقامات پر مدارس اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اور خاص کر جو ہیومینیٹیرین کام ہے, جب بھی زلزلہ آیا, جب بھی سیلاب آیا, الحمدللہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ نے اور جماعت باہو نے سب سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا. اور نہ صرف
खुद किया बल्कि हुकूमत वक्त को भी माली इमदाद देने में कमी नहीं रखी। इफ्तिखार रिजवी साहब आपने और इफ्तिखार अहमद ताहर साहब गोजरा ने एक सिलसिला शुरू किया उमरा शरीफ के पैकेज का, आज तक जारी और सारी है, ये ख्याल कैसे आया था? मेरी आवाज उर्दू पॉइंट के जरिए दूर तक जाएगी। कुछ ऐसे गुरबा लोग जो मदीना मुनव्वरा के लिए तड़प रखते हैं, तो मैंने तो हाजी साहब ने बैठ के सोचा क्यों ना ऐसा बहाना बनाया जाए, क्योंकि जो महफिल नात करवाते हैं कि वो सोच हमारी इतनी हुई कि महफिल में 100 उम्रे के मुकम्मल पैकेज भी, उमरा शरीफ का टिकट है और मोटरसाइकिल है और इस्लामी बहनों के लिए जहेज का फंड है, बरफान अल्लाह का जिक्र, ये वादा अल्लाह का है। ऐ महबूब आपकी हर अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। चीचा वतनी आप देखिए कितना सजा हुआ है, कारवान मिलाद, ये कारवान मिलाद माशाल्लाह और मिशन हुसैन सुल्तान फयाज सही का ये तरीकाकार है कि पूरी दुनिया में इनका मैसेज आ रहा है। क्या कहेंगे अपनी एफर्ट के बारे में और आवाम के जज्बे के बारे में? कि ये तिजारत नहीं, ये इबादत है। मैं अल्लाह का शुक्र है इबादत समझ के आता हूँ। अली रज़ा भाई बताइए, कभी सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, वो भी सोशल मीडिया की वजह से? ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने जिक्र के लिए कबूल किया। पूरी दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की औलिया के कलाम की वजह से लोग हमें पहचानते हैं। कभी ये सोचा नहीं था कि अल्लाह पाक इतनी मेहरबानी फरमाएगा। और ये जितने भी सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है, बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत है जो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ सुनते हैं। कराची से तशरीफ लाए हुए मारूफ सना खान मुस्तफ़ा ज़ोहेब अशरफी साहब, उनसे बात करते हैं। मैं अभी भी बस महफिल में आया हूँ माशाल्लाह, तो यहाँ तो रंग लगे हुए हैं माशाल्लाह। हज़रत सुल्तान बाहू का फैज़ जारी और सारी है और साईं किबला स्टेज पर जलवा फरमा है। आज याकूब साहब की ये बरसी की महफिल है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और आप लोगों से भी ये इंटरव्यू का भी बहाना हो गया, चलें मुलाकात हो गई। कारवान मिलाद मुस्तफ़ा में सियालकोट से तशरीफ लाए हुए मेहमान सना खान मुस्तफ़ा शकील अशरफ चीमा हमारे साथ मौजूद है। वो आपका शुक्रिया, आप भी आए हैं महफिल में। बहुत लुत्फ़ आया है और बड़ा ज़ौक़ देखा है, जिसका टाइटल ही हुआ कारवान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी हिसाब से माशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे चीचा वतनी से लोग तो आए हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से मैंने देखे हैं कि लोग आए हैं और पाकिस्तान से बाहर से भी आए हैं। साबर सरदार साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने अक्सर देखा है, पढ़ते हैं और आप ये कहते हैं कि रात गुजरने वाली है, वो रात गुजरती नहीं है, वो कैफियत बदल जाती है। जो कैफियत आवाम की होती है कलाम पढ़ते हैं, वो कैफियत आपकी भी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक पढ़ने वाले की कैफियत ना हो तो आवाम पे असर ही नहीं होता। जो हुजूर के इश्क वाली रात है वो तो क़यामत तक नहीं गुजरेगी, उसको जारी रहना होता है। अगर रात गुजर गई तो रात गुजर गई तो बात गुजर गई, ये तो बात भी नहीं गुजरने वाली। वारफ़ाना अल्लाह का जिक्र है, मैं उनका नाम लेता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो मुझसे अपना काम लेते हैं, तो मैं तो उनका ही काम करता हूँ, उनका जिक्र करता हूँ। चीचा वतनी सरजमीन पे ये एक फ़क़ीदुल मिसाल और अपनी नौइयत का एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम है, जो कि ख़ास तौर पे मोहब्बतों से, चाहतों से और बड़ी मेहनतों से सजाया जाता है, जिसकी रौनकें, जिसके रंग आपको देखने में नज़र आते हैं माशाअल्लाह। तलफ़्फ़ुज़ आपका बहुत अच्छा है, लहजा आपका बाकमाल है, ये सब कुछ खूबियाँ कहाँ से आई? मेरी माँ की तरफ से। अरबी, उर्दू और ख़ास तौर पे इंग्लिश लिटरेचर्स में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी सारी सीखने में, सिखाने में गुजरी है। दो शेर हमारे नाज़रीन के लिए नात के। मेरे आका दा हुस्नो जमाल, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, नहीं सोने दी कोई मिसाल, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। हज़ारों का क्राउड है और आवाम का माहौल आपके सामने है, क्या कहेंगे चीचा वतनी की इस महफिल के हवाले से? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज ऐसी महफिल है और जिनकी सदारत है औलादे सुल्तान बाहू है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सुल्तान बाहू का फैज़ान इसी तरह क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रहे, और मैं तो सिर्फ लोगों का प्यार और दुआ हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ।